So how to convert fraction to percentage, percentage to fraction. These 2 points are very, very important. Already yesterday completed, guys. All of you values by heart chesarandi. Maybe approximately 19 values. So by heart chesara. Okay, right. And so how to convert fraction to percentage, percentage to fraction. These 2 points are very, very, very important. And some of the calculations also completed yesterday. And coming to the right guys side. So for example, 60 percentage of 80. Okay, and 80 low 60% is how much guys here? Okay, 80 rupees for example 80 rupees అనుకుందాం assumption. సో 80 రూపీస్లో 60% ఇస్ హౌ మచ్ అంటే సో అందరూ సో డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంటారంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే 80 ఇంటూ 60/100 80 ఇంటూ 60/100 అండి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. 0కి క్యాన్సిల్, అగైన్ 0కి క్యాన్సిల్, 8 6 48 guys here. Then answer is how much guys here? 48 అండి. సో ఇదంతా ప్రొసీజర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ప్రాబ్లం చూడగానే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సార్ అంటే ఫస్ట్ రిమెంబర్ guys are 1 point, remove 2 zeros guys here, remove 2 zeros, multiply the remaining number, remove 2 zeros guys here, and 1 0 2 zeros is remove guys here, multiply the remaining two numbers guys here, 8 6 48 guys here. Then answer is how much? 48. If you are going to basic method, if you are going to shortcut method, no problem guys sir, will get the answer. Clear guys all of you? First remove the 2 zeros guys and multiply the remaining numbers. Got my point all of you? Yes, sir. Right and now tell me guys sir, 40 rupees or 30% is how much? Fast ga inka remove 2 zeros guys here, remove 2 zeros guys here. Okay na? Right, so 4 3s are 276. Ayyo. 12. The answer is 12 kadandi. So 40 rupees or 30% is how much? First remove the 2 zeros andi. 2 zeros cancel is remaining number same unnai ikkada 4 and 3 undi. 4 3s enta 12 kada. Clear now? Sir. Okay, right. Now tell me guys sir, 70 rupees lo 20% is how much? 14. Right, very good, excellent andi. Remove the 2 zeros. 7 2s are 14. Then answer is 14 guys here. Very good. Coming to the next one guys sir. So 300 lo 90% is how much guys? 270. Very good andi. Remove the 2 zeros guys here. So 3 9s are 27. How many zeros are there? Only 1 zero guys here. That's why answer is so 270. Very good andi. And next one, 200 rupees low 70% is how much guys? 140. No need pen and paper andi. Pen paper undakodu. Remove the 2 zeros guys here. 7 2s are 14. How many zeros are there? Only 1 zero. Then answer is 140. Then answer is 140. Right andi. And next 500 low 12% is how much guys? అంటే సో 2 zeros. Listen guys sir. అంటే సో ఇక్కడ జీరోస్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 0 ఉందనుకోండి, ఈ 0 క్యాన్సిల్ చేసామనుకోండి, ఇలా అయినా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ 2 zeros అయినా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చండి. నో ప్రాబ్లం గైస్. ఫస్ట్ రిమూవ్ ద 2 zeros అండి. ఆ జీరోస్ ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు అండి. నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? రిమూవ్ ద 2 zeros. రైట్. సో 12 5s are 60. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 60 గైస్ హియర్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. Okay, right అండి. And move on to the next one. So 20 rupees లో 4% is how much guys here? అంటే సార్ 2 zeros లేవు కదా సార్, 1 0 ఉంది కదా సార్ అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి. ఈ 1 0 క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 4s 8 అవుతుంది. ఇంకొక 0 ఉంటుంది కదా అంటే 0.8 అవుతుంది ఆన్సర్ అనేది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. రైట్ అండి. నౌ టెల్ మీ గైస్, 80 రూపీస్ లో 4% ఇస్ హౌ మచ్? ఇక్కడ 1 0 ఉంది, ఆ 1 0 క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 8 4s 32. 0.32. రైట్. సో 3.2 కదా. Yes, sir. ఒక 3.2 అంటే 10 ఒక 0 ఉంది అంతే. ఒక 0 అంటే ఒక నంబర్ తర్వాత డెసిమల్ పెట్టేస్తాం మనం అక్కడ. ఓకేనా? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి. సో 12 రూపీస్ లో 12% ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? అంటే 1 0 కూడా లేదు సార్, 1 0 కూడా లేదు సార్ అంటే ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మల్టిప్లై ద నంబర్స్ గైస్ సార్. సో 12 12s ఎంత అండి? 12 స్క్వేర్ ఎంత? 144 కదా. సో మన 2 zeros కావాలంటే ఆఫ్టర్ 2 digits తర్వాత పాయింట్ పెట్టేసేయండి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? 1.44 అవుతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ?
Say yes or no. Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి, పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో 12 ఇంటూ 12/100 గైస్ హియర్. ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిలేషన్స్ లేవు కాబట్టి సో 12 స్క్వేర్ ఎంత 144. 144/100 అంటే ఎంత 1.44 కదా. ఓకేనా, అది మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే టైం వేస్ట్ అండి. రైట్, నౌ టెల్ మీ గైస్ హియర్. సో 25 లో 25% is how much guys? 6.2. Yes, very good అండి. 6.25 sorry 6.25. రైట్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. 6.25. నెక్స్ట్ 960 లో 37.5% is how much guys here? సో 960 లో 37.5%. అంటే సో మీకు చెప్పాను నేను వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయమని చెప్పాను మీకు నేను. ఓకేనా, సో మీరు వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేస్తుంటే సో డెఫినెట్లీగా మీరు ఆన్సర్ చెప్పేసేవాళ్ళు ఈ పాటికి. సో 37.5% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి 3/8 కదా. 37.5% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత 3/8 కదా. ఓకేనా, 3/8 ఇంటూ 960. 3/8 ఇంటూ 960. ఓకేనా, సో 8 1s 8, నెక్స్ట్ 8 2s 16 అండ్ 0 కి 0 అండి. సో 12 3s ఎంత 36 అండ్ 0 కి 0. The answer is 360. The answer is 360. That's why by heart. So fraction to percent, convert fraction to percentage, percentage to fraction values by heart చేయమని చెప్పాను మీకు నేను. ఓకేనా, ఆ వాల్యూస్ సో బై హార్ట్ చేస్తుంటే ఫాస్ట్గా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామండి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. ఓకే రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 720 ఆఫ్ 16 2/3% is how much guys here? 720 లో 16 2/3% is how much guys here? అంటే 16 2/3% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి 1/6 కదా. 1/6 వాల్యూ ఎంత 16.66 కదా. అంటే 16.66 అన్న ఆర్ 16 2/3 అన్న కూడా సేమ్ మీనింగే కదండి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, రైట్ అండి. 1/6 ఇంటూ 720. 6 1s 6 12s 72 and 0 ki 0 guys here. The answer is 120. The answer is how much guys here? 120. Clear and all of you? Right, move on to next one guys. 2100. సో ఎస్టర్డే క్లాస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మీకు క్లారిటీ వస్తుందండి. సో 1/6 అండి, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో 1/6 వాల్యూ ఎంత అండి 16.66 కదా. అంటే 16.66 అన్న 16 2/3 అన్న సేమ్ మీనింగే కదా. అంటే సింపుల్గా ఏం లేదండి, ఇక్కడ 100/6 రాసేస్తాం. ఇక్కడ మనము 100/6 రాసేస్తామండి. అంటే 6 1s 6, ఓకేనా, 6 1s 6, 10లో 6 పోతే ఎంత ఉంటుంది రిమైనింగ్ 4 ఉంటుంది, అంటే 40 ఉంటుంది. ఓకేనా, 6 6 36, 36 పోతే ఎంత ఉంది ఇంకా 4 ఉంటుంది. అండ్ డెసిమల్ పెట్టేసామనుకోండి ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ 40 అవుతుంది. అగైన్ 6 6 36, అగైన్ 6 6 36 అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Okay, sir. రైట్, ఎస్టర్డే క్లాస్ ప్రాపర్గా ఉంటే చాలండి, ఫండమెంటల్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. రైట్, నౌ టెల్ మీ గైస్ 2100 లో 28 4/7% is how much? సో ఇప్పుడు మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే 28 4/7% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఇస్ హౌ మచ్ అండి. సో డినామినేటర్లో 7 ఉందంటే ఖచ్చితంగా 7తో మల్టిపుల్స్ అయ్యే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఓకేనా, 28 అంటే 2/7 అండి. 2/7, 2/7 ఇంటూ 2100. 7 1s 7 3s 21 and 2 zeros ki 2 zeros. So 3 2s 6, 600 guys here. So the answer is 600. Clear guys all of you? Say yes or no? Yes, sir. రైట్, సింపుల్ గేమ్ లేదండి. ఎస్టర్డే క్లాస్లో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సమ్ వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయమని చెప్పాను మీకు నేను. సో 1/7 వాల్యూ ఎంతంటే 1/7 వాల్యూ 14.2857%. అదే 2/7 వాల్యూ కావాలంటే ఏం చెప్పాను మీకు నేను. సో 1 తర్వాత హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి 2 అండి. అంటే 28.5714%.
ఓకేనా. సో 28 4/7 అన్న 28.5714 అన్న సేమ్ మీనింగ్ ఏనండి. ఓకేనా. మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే డినామినేటర్లో 7 ఉందంటే అది ఖచ్చితంగా 1/7 సంబంధించిన వాల్యూ అయి ఉంటుంది. అలా గుర్తుపెట్టుకోవడం మనం ఈజీగా. ఓకే రైట్. నౌ టెల్ మీ గైస్ హియర్ 240 లో 62.5% ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? ఇప్పుడు మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే 62.5% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత చెప్పండి ఎనీవన్? 150 sir. ఆన్సర్ 150. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ చెప్పండి. 62.5% మీన్స్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్ 5/8 sir. yes, very good, excellent. 5/8 guys here. 5/8 into 240. So 8 ones are 8 threes are 24 and 0 ki 0. 35s are 150. 35s are 150. Clear guys, all of you? Any doubts regarding these examples? No sir, it's clear. Right. And move on to next one guys. 3645 లో 44% is how much? ట్రై చేయండి ఫాస్ట్గా, పెన్ పేపర్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయండి. ఎస్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. 44.44% అండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది 11 మల్టిపుల్స్ కదా, 11 4 44 కదా. ఇది 11 మల్టిపుల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా డినామినేటర్ ఏముంటుంది? 9 ఉంటుంది. నేను ఎస్టర్డే క్లాస్లో చెప్పాను మీకు. అది 11 మల్టిపుల్స్ అయితే డినామినేటర్ 9 ఉంటుంది. అది 9 మల్టిపుల్స్ అయితే డినామినేటర్ 11 ఉంటుంది. ఓకేనా, వెరీ గుడ్ అండి. లెట్ మీ చెక్ గైస్ హియర్. ఓకేనా. సో 11 4 44 కదా, అంటే 4/9 గైస్ హియర్ ఇంటూ సో 36 45 గైస్, 36 45. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. సో 9 1s 9 4s 36 and 0 ki 0 and 9 5s 45 అండి. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో 405 into 4 guys here. 405 into 4 అంటే 400 4s ఎంత అండి? 1600 కదా. 400 4s ఎంత? 1600 అండి. 4 5s ఎంత అండి? 20 అండి. అంటే 1620 guys here answer. Clear and all of you? Okay, right. Move on to the next one guys. 3322 లో 27.27% is how much guys here? 3/11 sir. 3/11. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఇది 9 మల్టిపుల్స్ కదా. 9 3s 27 కాబట్టి ఖచ్చితంగా డినామినేటర్ ఏముంటుంది? 11 ఉంటుంది. ఒక 9 3s 27 కాబట్టి 3/11 అండి. ఇంటూ 3322 guys here. Let me calculate guys here. Let me calculate. So 11 1s are 11 3s are and 0 and 2 guys are. What is the answer guys here? 906. Yes, very good, excellent and 906 అండి. And next one guys here. So 1210 లో సో 9.09% అండి. 9.909% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఈస్ హౌ మచ్ గైస్? అది 9 మల్టిపుల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా డినామినేటర్ 11 ఉంటుంది కదా. 1/9 కదా. వెరీ గుడ్ అండి. సో 1210 guys are very good. Okay, so 11 1s 11 11s 121 and 0 ki 0 guys are 110 is the answer guys. Okay, right. Any doubts regarding this example guys? No sir. రైట్ సార్, ఫాస్ట్గా ఎలా చెప్తున్నారు సార్ అంటే ఎస్టర్డే క్లాస్ ప్రాపర్గా ఉంటే వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేస్తే నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుందండి, మీరు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. సో నేను చెప్పిన టాస్క్ మీరు ఫినిష్ చేయకపోతే ఓకేనా, ఇది మీకు అర్థం కాదు. ఏదో చెప్పినంతవరకు హ్యాపీగా ఉంటుంది కానీ అదర్వైజ్ తర్వాత ప్రిపేర్ అవ్వలేము మనం. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. 1827 లో 22.22% ఇస్ హౌ మచ్? ఫాస్ట్గా చెప్పాలి. 22.22% అంటే 11 మల్టిపుల్సే కదా. 2/9. రైట్, ఎక్సలెంట్ అండి, వెరీ గుడ్. 2/9 ఇంటూ సో 1827. ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ కావాలి ఇంకా మనకి. 9 1s 9 2s అండ్ 0 ki 0 9 3s. సో రైట్ అండి. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ గైస్? 406. 406 sir. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, సూపర్ అండి. 406 ఇస్ ద ఆన్సర్ గైస్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి ఒకసారి ఫాస్ట్గా. 990 లో 56.66% ఇస్ హౌ మచ్? రైట్. సో ఒకవేళ మనకు వాల్యూ గుర్తు రాలేదు అనుకుందాం, 56.66% వాల్యూ మనకు గుర్తు రాలేదు అనుకుందాం, అప్పుడు ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటావు నువ్వు? 50% ప్లస్ 6.66% రాసుకోవచ్చా?
శుభ్రంగా రాసుకోవచ్చు. 50% అంటే ఎంత ఫ్రాక్షన్? 1/2 అండి. 6.66% అంటే ఎంత? 1/15 అండి. ఎస్టర్డే చెప్పాను మీకు నేను. సో 15 కి 2 కి ఎల్సిఎం ఎంత? 30 అండి. హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి ఇక్కడ? 15 టైమ్స్ అండి. హౌ మెనీ టైమ్స్ హియర్ గైస్? హియర్ 2 టైమ్స్ గైస్ హియర్. అంటే 17/30. 17/30 into 990. 0 కి cancel. 3 1s are 3 3s are and 3 3s are. Okay na? Right అండి. So 17 into 33 is how much guys? సో ఎలా రాస్తారంటే 10 + 7 గా రాసుకుంటా 17. ఓకేనా? అప్పుడు 33 ఇంటూ సో 10 ఎంత అండి? 330 కదా. ఓకేనా? రైట్. అప్పుడు 30 ఇంటూ 7 ఎంత అండి? 210 కదా. 7 3s ఎంత? 21 అండి. టోటల్ సమ్ ఎంత? 561 అండి. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? క్లియర్ సార్. Yes, sir. రైట్ అండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఫాస్ట్ గా ఉండాలంటే వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాలి. అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే అది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే 1 minute లో సాల్వ్ చేసేస్తాం మనం. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి ఒకసారి. సో 4575 లో 26 2/3 పర్సెంటేజెస్ హౌ మచ్ గైస్? $4575 లో సో 26 2/3 పర్సెంటేజెస్ హౌ మచ్ గైస్? సో నాకు గుర్తు రాలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తామండి? సో 20% ప్లస్ 6 2/3% రాసుకోవచ్చా? రైట్. 20% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 1/5 కదా. ఓకేనా? 1/5. సో 6 2/3 అంటే ఎంత? ఇప్పుడే రాసే మనం ఇక్కడ 1/15 అని చెప్పేసి మనము. రైట్. సో 15 కి 5 కి ఎల్సిఎం ఎంత? 15. హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 3 టైమ్స్ అండి. హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 1 టైమ్ అండి. అంటే 4/15 గా ఇచ్చారు. 4/15 ఇంటూ 4575. ఫాస్ట్ గా మల్టిప్లై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి అండి. రైట్. 15 1s are 15 3s are 45. 0 కి 0. 15 5s are 75. ఓకేనా? 305 ఇంటూ 4 గా ఇచ్చారు. సో దెన్ సో 300 4s ఎంత? 1200 అండి. 5 4s ఎంత? 20. సో 1200 ప్లస్ 20 ఎంత? 1220. ఓకే రైట్ అండి. సో అది డిఫికల్టీ అయినా సరే ఏం లేదండి, జస్ట్ స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం అంతే. మనం సింపుల్గా స్ప్లిట్ చేసుకుంటే ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తాయి ఆన్సర్స్ అనేది. సార్ ఇవన్నీ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ అంటే మీ పర్ఫెక్షన్ కోసం అండి. ప్రాపర్గా ఉండాలి వాల్యూస్. ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఓకే రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్. సో 44033 లో 218 2/15. సో 2/15 సారీ అది మిస్టేక్ అండి. 2/11 అండి. ఇది పర్సంటేజ్. ఇది రైట్ పర్సంటేజ్. 218 2/11% guys here. How much? అంటే సో 218 2/11% అంటే భయపడతామేంటి మనం? ఏమైనా అవసరమేలే. ఎలా రాస్తాం? 200% ప్లస్ సో 18 2/11% రాసుకోవచ్చా? సార్ నో? ఓకే రైట్ అండి. సో ఆల్రెడీ నో గైస్ హియర్ 200% ఇస్ హౌ మచ్? 2 కదా. ఓకేనా? సో 18 2/11 అంటే ఎంత అండి? 18 2/11 అంటే ఎంత? 2/11 కదా. ఓకేనా? సో 11 2s are 22. 22 ప్లస్ 2 ఎంత? 24/11 guys here. 24/11 ఇంటూ సో 44033. ఫాస్ట్ గా క్యాల్కులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి అండి. రైట్. ఎగ్జామ్లో నేను క్యాల్కులేట్ చేస్తానేంటి? ఓకేనా? మనకు అంత అవసరం లేదండి, ఎందుకంటే 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము? సింపుల్గా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. 11 1s are 11 4s are 44 అండ్ 0 కి 0 11 3s are అంటే 24 ఇంటూ 403 మల్టిప్లై చేయొద్దండి, యూనిట్ డిజిట్స్ మల్టిప్లై చేసేయండి. 4 3s ఎంత? 12. ఆన్సర్ ఎంత అయితే నాకేంటండి యూనిట్ ప్లేస్ లో 2 ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఆ లేసాని పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేస్తే మల్టిప్లై చేయ నో ప్రాబ్లం. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? క్లియర్ సార్. 9672. ఏంటంటే ఆన్సర్ 9672. 9672. ఓకే వెరీ గుడ్ అండి. అదే నేను చెప్తాను, మొత్తం మల్టిప్లై చేసే ఓపిక లేదు, యూనిట్ ప్లేస్ లో 2 ఉంటుంది చాలు. ఆప్షన్ మనకి ఎలాగో ఉంటుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి ఒకసారి. 1315 లో 171.11% హౌ మచ్ గైస్?
%171.11% కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎలా రాస్తా నేను 100% ప్లస్ 50% ప్లస్ 10% ప్లస్ 11.11% రాసేసుకుంటా నేను సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం అంతే 100% అంటే ఎంత 1 కదా 50% అంటే ఎంత 1/2 కదా నెక్స్ట్ 10% అంటే ఎంత 1/10 కదా 11.11% అంటే ఎంత 1/9 కదా ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ ఏం లేకపోతే డినామినేటర్ లో 1 ఉంది మీనింగ్ అంటే 1 కి 2 కి 10 కి 9 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి 90 అండి ఎల్సిఎం ఎంత 90 ఓకేనా రైట్ అండి ఇక్కడ సో హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి 1 టైం 90 ఓకేనా ఇక్కడ హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి 45 అండి ఇక్కడ 90 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి సో 9 టైమ్స్ అండి ఇక్కడ 90 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి 10 టైమ్స్ అండి మొత్తం టోటల్ సమ్ చేయండి ఫాస్ట్ గా సో 90 45 90 90 and 45 154 right 154 by 90 into 1350 let me calculate guys sir 0 ki cancel 9 ones are 9 15s are 135 so 154 into 15 multiply చేస్తామా ఏంటి చేయాల్సిన అవసరం లేదు 4 5s ఎంత 20 యూనిట్ డిజిట్ లో 0 ఉంటుంది ఆన్సర్ ఎంత అయితే నాకేంటి కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం అండి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే 2310 అండి 2310 దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫాస్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఒకసారి ఫాస్ట్ గా 75 లో 48% ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఇప్పుడు 48% నేను 50% మైనస్ 2% రాసుకోవచ్చు ఓకేనా రైట్ నేను సింపుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 75 ఇంటూ 48/100 రాసిన సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది మనకి లేకపోతే 75/100 ఇంటూ 48 రాసిన విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఇప్పుడు నేను చేస్తానంటే దీన్ని ఇలా రాసుకుంటాను ఎలా రాస్తానంటే 75% లో 45 ఎంత ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా సింపుల్గా నేను ఓకేనా నాకు తెలుసు 75% ఫ్రాక్షన్ ఎంత 3/4 కదా ఓకేనా ఇంటూ 48 guys here into 48 so let me calculate guys sir 4 1s are 4 12s are so 12 3s are 36 that is answer okay na so any doubts regarding this problem guys and a 48% of 75 anna lekapothe 75% of 48 anna kuda same answer e right now tell me guys here 66.66 లో 72% is how much అంటే సింపుల్ గా ఏం చేద్దాం మనం ఇక్కడ 66.66% లో 72 ఎంత కనుక్కుందాం ఈజీ అయిపోతుంది కదా ఓకేనా ఎందుకంటే 66.66% మనకు తెలుసు కదా 11 మల్టిపుల్స్ అంటే డినామినేటర్ 9 ఉంటుంది 11 6 66 అండి అంటే 6/9 మనకు తెలుసు ఇంటూ 72 సో 9 1s are 9 8s are 72 సో రైట్ 6 8s are 48 దట్ ఈస్ ఆన్సర్ క్లియర్ ఇప్పుడు ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావచ్చు అండి పద్ధతి ప్రకారం ఇలాగే సాల్వ్ చేయాలి ఇలాగే ఉండాలి మా నాన్నగారు చెప్పారండి ఇలాగే చేయాలండి ఇలావేం వర్కౌట్ అవ్వండి కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు ఇప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చిందనుకోండి ఎంత మంచిగా మాట్లాడతారు మీరు సబ్జెక్ట్ రాకపోతే పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ కూర్చుంటారు ఎందుకంటే మనకు సబ్జెక్ట్ రాదు కదా ఓకేనా అందుకే కాన్సెప్ట్ సబ్జెక్ట్ మన దగ్గర ఉండాలి సబ్జెక్ట్ మన దగ్గర ఉండి ఎవడండి మనల్ని టచ్ చేసేవాడు ఓకేనా టెక్నికల్ ప్రాపర్గా ఉన్నామనుకోండి సో ఏ ఎగ్జామ్ ఇచ్చినా మనం ప్రోగ్రామ్ రాయగలం ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సాల్వ్ చేయగలం సబ్జెక్ట్ లేకపోతే అసలు వర్కౌట్ అవ్వదండి ఓకేనా సో చేయాలనుకుంటే గట్టిగా చేసేసేయండి వర్క్ చేసేయండి ఓకేనా హార్డ్ వర్క్ చేసేయండి ప్రతి టైం చూసుకోవద్దు ఇక్కడ ఓకేనా రైట్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే అప్రాక్సిమేషన్స్ అండి అప్రాక్సిమేషన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 98,475 I'm taking some example one value guys here 98,475 already you know guys here percentage means per 100 you can take any value we are considering how much percentage guys here 100% guys here okay you can take any value we are considering 100% and right now tell me guys here
సో ఇప్పుడు 10% ఎంత అండి? సేమ్ వాల్యూ 98475 లో 10% ఇస్ హౌ మచ్? 9847.5. రైట్, వెరీ గుడ్. సో 9847.5 అండి. ఓకేనా? రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 1% చెప్పండి ఒకసారి. 1% ఇస్ హౌ మచ్? 1% is how much guys here? 984.75. ఇప్పుడు చెప్పండి 0.1% ఎంత అండి? ఫాస్ట్ ఒక వాల్యూ జరుపుకుంటూ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి 98.475. 98.475. Now tell me guys here 0.01% ఎంత అండి? 9.8. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. 9.8475. ఓకేనా? రైట్. సో ఇంకొక వాల్యూ తీసుకుంటాను మీకోసం 100%. ఓకేనా? వాల్యూ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3456 అండి. సో 3456 100% అయితే సో అప్పుడు 10% ఎంత అవుతుందండి? 34.56 కదా? సార్. ఓకేనా? రైట్. అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూస్ ఉంటాయండి. ఒకసారి చూద్దాం, ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. రైట్. సో 98480లో 24% ఇస్ హౌ మచ్ అండి? 24% ఇస్ హౌ మచ్ అంటే సో 24% నాకు క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. అందుకే నేను ఏం చేస్తాను, 25% మైనస్ 1% రాయొచ్చా? శుభ్రంగా రాసుకోవచ్చు. సార్ నో? రైట్ అండి. సో 25% ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి? 1/4 కదా? అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి 98480 ఇంటూ 1/4 ఎంత అండి? సో 4 తో డివిజిబుల్ చేసేయండి ఒకసారి. ఫాస్ట్ గా 4 తో డివిజిబుల్ చేసి చూడండి ఒకసారి. సో 4 2 8. సో నెక్స్ట్ 4 4 16. అగైన్ 4 6 24 అండ్ 2 అండ్ 0 కి 0 అంటే సో 24620 గాయ్స్ సార్. 24620. రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి 98480లో 1% ఎంత? 1% ఎంత? 994. 0 రాసినా రాకపోయినా నో ప్రాబ్లం కదా? ఓకేనా? రైట్. సో ఫాస్ట్ గా సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసేయండి ఒకసారి. సో 24620లో మైనస్ సో 9848.0 ఎంత అండి? సో 23636. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి. అప్రాక్సిమేట్ తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ, అప్రాక్సిమేషన్ అండి. ఓకేనా? క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, రైట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ గైస్ హియర్ 68468లో 15% ఇస్ హౌ మచ్? ఫాస్ట్ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి అండి. 15% కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 10% ప్లస్ 5%. 10% ప్లస్ 5% అండి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి 68486లో 10% ఎంత అండి? ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి. 6846.8 కదా 10% అంటే? రైట్. ఇప్పుడు 5% అంటే ఎంత? ఇందులో హాఫ్ చెప్తే సరిపోతుంది కదా. 6846.8లో హాఫ్ చెప్తే సరిపోతుంది కదా 5% అంటే. హాఫ్ ఎంత? 3 4 2 3 4 అదే కదా? ఓకేనా? సో ఫాస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి ఒకసారి. ఓకేనా? ఎస్ వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి, ఎక్సలెంట్ అండి. ఓకేనా? జస్ట్ యాడ్ చేసి మనకు వస్తుంది. ఓకేనా? మీరు అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకునేటప్పుడు సో 10% 1% ఇలా క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుందండి మనకి. ఎందుకంటే వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేసాం కాబట్టి మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయిపోతే మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అని మీరు ఆ వాల్యూస్ ప్రాపర్గా ఉంటేనే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అండి. చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎలా ఉంది ఇక్కడ. What must be added to 25% of 360 so that the sum is equal to 40% of 450? The sum is equal to 40% of 450. Right. And the question ఏంటంటే ఇక్కడ what must be added? That values we don't know. ఆ వాల్యూ అనేది ఆప్షన్లో ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? రైట్. వాట్ మస్ట్ బి యాడెడ్?
సో 25% of 360. Okay, so is equal to 40% of 450. ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ గివెన్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, రైట్. ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. రైట్, 450లో 40% ఏంటి ఎంత అండి? యా, వెరీ గుడ్. సంబడి సేయింగ్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, వెరీ గుడ్. మీకు ఇందాక చెప్పాను. సో జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేయండి, మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దు, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో 45 4 ఎంత అండి? 180 కదా. 45 4 ఎంత? 180. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఒకసారి ఇక్కడ. ఓకే, రైట్ అండి. సో 25% ఏంటంత? 1/4 కదా. 1/4 ఇంటూ 360. సో 4 1s 4 9s 36 అండ్ 0కి 0 అంటే 90 ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండి. ఇక్కడేమో 180 ఉంది. 90 ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే మనకి 180 అవుతుంది? ఓకేనా, 90 యాడ్ చేస్తే 180 అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్ హియర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సే సార్ నో. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్స్లో ఏముండవండి. ఓకేనా, మరి కొంచెం క్లియర్గా ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా అంతే. రైట్, సో మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ గైస్ హియర్. 0.12% ఆఫ్ 140% ఆఫ్ 50,000. ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. సో మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, రిమూవ్ ద టూ జీరోస్. క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దు, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. సో రిమూవ్ ద 2 zeros. ఇగో ఈ 2 zeros కి ఈ పర్సంటేజ్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, నేను శుభ్రంగా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, అదేవిధంగా ఈ పర్సంటేజ్ కి ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా? శుభ్రంగా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ? 0.12 ఇంటూ 140 ఇంటూ 5 కదా. ఇది కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ జీరోని క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు ఈ 0.12 ఎలా రాసుకోవచ్చు? నేను 1.2గా రాసుకోవచ్చా? సే సార్ నో. ఈ జీరోని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఈ 0.12 ఎలా రాసుకోవచ్చు? నేను 1.2గా రాసుకోవచ్చు. రైట్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి ఒకసారి. సో 14 5s ఎంత? 70. ఓకేనా, ఈ జీరోని రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఈ 1.2 ఎలా రాసుకోవచ్చు? నేను 12 ఇంటూ 7 రాసుకోవచ్చా? 12 7s ఎంత? 84 కదా. విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. స్మార్ట్గా థింక్ చేయాలండి. స్మార్ట్గా థింక్ చేస్తేనే ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం. రైట్, వెరీ గుడ్ అండి. నెక్స్ట్ అండి, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 15% ఆఫ్ 18% ఆఫ్. సో 25/9 ఆఫ్ 6400 ఇస్ ఈక్వల్ టు విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? సో ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసే ఆన్సర్ చెప్పండి. సారీ, so 15% of, so next 18% of 25/9 of 6400 is equal to which option is the right answer? We don't know. Let x ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. స్మార్ట్గా థింక్ చేయాలి. Somebody is saying answer B, option B, 480. Okay, right, very good, excellent అండి. ఇంకా anyone? Simple calculations. 480. Very good, excellent అండి. Let me check guys here, no problem. So దీని పద్ధతి ప్రకారం రాయమంటారా? హాఫ్ అంటే ఆల్రెడీ యు నో guys మల్టిప్లికేషన్ అని. ఓకేనా, సో 9 1s 9 2s 18. 9 2s 18. ఓకేనా, రైట్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, సో 25 2s ఎంత అండి? 50. 25 2s ఎంత? 50. ఓకేనా, సో మరి పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఏంటంటే ఈ పర్సెంటేజ్ సింబల్కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, నేను శుభ్రంగా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరు కాదన్నారు ఇక్కడ? రిమూవ్ ద 2 zeros.
2 zeros క్యాన్సిల్ చేసి పక్కన పెట్టేసేయండి. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఇంకా 50 ఉంది ఇక్కడ మనకి. సో ఫైనల్గా ఏముందంటే సో 15% ఇంటూ సో 50 ఇంటూ 64 guys here 64. లేదంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు మనము. సో 15 ఇంటూ సో 50% ఇంటూ 64గా రాసుకోవచ్చు, నేను రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్ అండి. అంటే సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం రాస్తున్నాను అంతే. ఇక్కడ 15 ఇంటూ 64లో 50% అంటే ఎంత అండి? 64లో 50% ఇస్ హౌ మచ్? 32 కదా. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం మల్టిప్లై చేయొద్దండి. 5 2s ఎంత? 10. ఓకేనా, 5 2s 10 అంటే యూనిట్ డిజిట్ ఏమై ఉండాలి? 0 అయి ఉండాలి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. ఓకేనా, ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ లో మాత్రం యూనిట్ ప్లేస్ లో 0 ఉంది. దట్స్ వై ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్? Clear, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. Yes, sir. Right, move on to next one guys. 344 4/9% of 900 minus 206 1/4% of 1600 plus 314 2/7% of 700. What is the answer guys? First ga calculate answer cheppali naku. వన్ మినిట్ చాలండి ఈ ప్రాబ్లమ్కి. 1 minute చాలు. మీరు అద్భుతాలు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను చెప్పినట్టు ఫాలో అయితే చాలు. వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేస్తుంటే ఫాస్ట్గా మీరు ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు. సో కావాలంటే 1 or 2 days ఎక్స్ట్రా తీసుకొనైనా సరే పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ క్లోజ్ చేస్తాను మీకు. ఎందుకంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి, అందుకోసం ఫండమెంటల్స్ ఇస్తున్నాను. చాలామందికి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూడడానికి సింపుల్గా అనిపిస్తుంది కానీ చాలామందికి ఆన్సర్ రాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేసి ఉండరు. వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేస్తే ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ పాటికి ఆన్సర్ చెప్పేసేవాళ్ళు మీరు కూడా. ఏముందండి, ఓకేనా, ఫాస్ట్గా ఏం చేస్తాం, స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం. 344 4/9% అంటే నాకు తెలియదండి. ఎలా రాస్తున్నప్పుడు 300% ప్లస్ 44 4/9% అంటే ఆల్రెడీ యూనో గాయ్ సార్ 300% అంటే ఎంత? 3 కదా. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ 44 4/9% అంటే ఎంత? 4/9 కదా. ఓకేనా, హాఫ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ 900 మైనస్ సో 206 సో 1/4% ఎలా రాస్తాను నేను ఇక్కడ? 200% ప్లస్ 6 1/4% అంటే 200% అంటే ఎంత? 2 కదా. ఓకేనా, సో 6 1/4% అంటే ఎంత? 1/16 కదా. ఓకేనా, హాఫ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ 1600 ప్లస్ నెక్స్ట్ సో 314 2/7% ఎలా రాయొచ్చు నేను? 300% ప్లస్ సో 14 2/7 అండి. 14 2/7 అంటే 1/7 వాల్యూనే కదా. 300కి 3 సో 14 2/7 అంటే 1/7 గాయసారు ఇంటూ 700 ఇంకేముంది ఇక్కడ? ఫాస్ట్గా క్యాల్కులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి 9కి సో అంటే 100 వచ్చేసింది ఇక్కడ మనకి. రైట్, సో చూడండి ఒకసారి ఫాస్ట్గా చూద్దాం. సో 1 into 3 ఎంత అండి? సారీ 9 3s and 1 second. ఫస్ట్ మనము ఈ వాల్యూస్ని బై హార్ట్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత క్యాన్సిల్ చేద్దాం. సో 9 3s ఎంత అండి? 27 అండి. అంటే 2700. ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేయండి అండి. అప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేయండి, అప్పుడు 100 ఉంటుంది. సో 4 into 100 ఎంత? 400 guys sir. 2700 plus 400 is how much guys sir? 3100. Right అండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో 16 2s ఎంత? 32 అండి. అంటే 3200 guys sir. 16 క్యాన్సిల్ చేసి 100 ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే 1 యాడ్ చేసేయండి ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో 3300 కదా. ఓకే రైట్ అండి. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. సో 3 7s ఎంత అండి? 21 అండి. 2100 అండి. 7కి 7 క్యాన్సిల్ చేసి 100 ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే 100 యాడ్ చేసేయండి. సో 2200 గాయస్ 2200. ఇప్పుడు మొత్తాన్ని సమ్ చేయండి ఇక్కడ.
ఇక్కడ 3100 మైనస్ అండి, ఇది మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ రాస్తాను మీకోసం అంతా, ఇక్కడ రాద్దాం క్లియర్, ఇక్కడ రాస్తానండి. సో 3100 మైనస్, సో 3300 ప్లస్ 2200 గాయస్, 2200. ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి, ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఇది ఆన్సర్ గాయస్, రైట్, వెరీ గుడ్, 2000 గాయస్. ఎందుకంటే మొత్తం చేయొద్దండి, యూనిట్ డిజిట్స్ మాత్రమే చెక్ చేయండి ఒకసారి. సో 0 మైనస్ 0 ఎంత, 0, 0 ప్లస్ 0 ఎంత, 0. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోండి, ఓన్లీ ఒక ఆప్షన్లో మాత్రం యూనిట్ ప్లేస్లో 0 ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆన్సర్ 2000 గాయస్. మొత్తం చేసుకుంటూ సబ్ట్రాక్షన్ ఎడిషన్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటావేంటి అంటే నేను చెప్పాలి కాబట్టి నీకు టైం పడుతుంది, కానీ ఎగ్జామ్లో మనం ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నాట్ రిక్వైర్డ్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. సో సింపుల్గా చూద్దామండి ఒకసారి. సో 344 4/9% ఎలా రాస్తున్నానంటే 300%, ఓకే, 300% ప్లస్ 44 4/9% అండి. 300% అంటే వాల్యూ ఎంత, 3 కదా, ఓకేనా. నెక్స్ట్ 44 4/% అంటే ఎంత అంటే 44 అంటే 11 మల్టిపుల్సే కదా, అంటే డినామినేటర్ ఖచ్చితంగా 9 ఉంటుంది, అంటే 4/9 గా ఇచ్చారు. 3 4/9 ఇంటూ హాఫ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్, చెప్పండి అండి, 44.44 కదా సార్, అవునండి. 44.44 అన్నా 44 4/9 అన్నా కూడా సేమ్ అదే వస్తుంది, ఓకేనా. ఓకే, సేమ్ అంతేనండి, అది అంటే చెక్ చేసుకోండి మీరు ఒకసారి. రైట్ అండి. సో నెక్స్ట్ 900 మైనస్, సో ఈ 206 1/4% కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 200% ప్లస్ 6 1/4%. 200 ప్లస్ 6 1/4%. ఆల్రెడీ నో గైస్ 200% అంటే 2 అండి, ఓకేనా. సో 6 1/4% అంటే ఎంత, 1/16 గైస్, 1/16. 1/4 వాల్యూ ఎంత అండి, ఫాస్ట్గా 1/4 వాల్యూస్ హౌ మచ్, 25%. 1/8 వాల్యూస్ హౌ మచ్ అంటే 25 హాఫ్ ఎంత, 12.5 అండి. 1/8. 1/16 ఎంత, 12.5 హాఫ్ ఎంత, 6.25 కదా. సో 25 అంటే 1/4 అంటే 25 కదా. సో 6.25 అన్న 6 1/4 అన్న సేమ్ మీనింగ్ అనండి, రైట్. ఇంటూ 1600 guys here plus, so 314 2/7% can be written as, so 300% plus 14 2/7 అండి. 14 2/7, 300 అంటే ఎంత, 3 కదా. 14 2/7 అంటే 1/7 వాల్యూ ఎంత, 14.2857 కదా, 14.2857 కదా. అంటే సో 1/7 రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ, నేను శుభ్రంగా రాసుకోవచ్చు, ఇంటూ 700 అండి. ఇంకేముంది, ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అంతే మనం ఇక్కడ, రైట్. చూడండి ఒకసారి. సో మొత్తం అంటే ఇది మొత్తం ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ చేయొద్దు, అంటే 9 3s 27, 27 + 4 31, 31/9 ఇవన్నీ చేయొద్దు, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది మనకి, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. 9 3s ఎంత, 27, 2700. 9 1s 9 1s అంటే 100. సో 4 × 100 ఎంత, 400. 27 + 400 అంటే ఎంత అండి, 3100 కదా. సో 3100. నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ చూడండి. సో 16 2s ఎంత, 32 అండి, అంటే 3200. 16 క్యాన్సిల్ అంటే ఇక్కడ 100 ఉంటుంది. 1 × 100 ఎంత, 100 కదా. సో 3300 guys here. సో మైనస్ 3300 ప్లస్, నెక్స్ట్ అండి. సో 7 3s ఎంత, 21 అంటే 2100 guys here. 7 కి క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 100 ఉంటుంది. 1 × 100 ఎంత, 100 కదా, అంటే 2200 guys here ప్లస్ 2200, ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక సబ్ట్రాక్షన్, ఒక ఎడిషన్ ఉంది, మొత్తం చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు ఏంటి, అవసరం లేదు. యూనిట్స్ మాత్రమే ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 0 + 0 0 - 0 ఎంత, 0నే కదా. సో 0 + 0 ఎంత, 0నే కదా. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్, ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఈస్ దేర్, ఓకేనా. విచ్ ఆప్షన్, యూనిట్ డిజిట్ ఈస్ 0, దట్ ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియరా ఇప్పుడు? రైట్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు.
ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఫాస్ట్గా somebody saying option A, very good, excellent అండి, option A. ఇంకా anyone? Anyone, any different answers? Right, and already you know guys here. So 200% is how much? 2. Somebody saying answer. సార్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ చెప్పండి సార్, రేపు టీసీఎస్ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఓకే రైట్ అండి, ఇది మనం ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ చెప్పాలంటే స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాలి మీరు, ఎందుకంటే మనం రెగ్యులర్ క్లాసెస్కి వెళ్తూ ఉన్నాం కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాలంటే వర్కౌట్ అవ్వదు కదండి. మీరు ముందే చెప్పుంటే నేను టీసీఎస్గా అలా చెక్ చేసేవాడిని కదా. మీరు ఇప్పుడు మెసేజ్ చేసేసి నాకు సో ఎండింగ్లోకి వచ్చేసరికి టీసీఎస్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ చెప్పాలంటే ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందండి? ఓకే రైట్, నో ఇష్యూ అండి. ఓకే 200% ఏంటి ఎంత? 2 అండి. సో 88.88% ఇస్ హౌ మచ్ గాయ్స్ సార్? 8/9 గాయ్స్ సార్. 8/9 ఇంటూ 360. 300 అంటే ఎంత? 3 గాయ్స్ హియర్. నెక్స్ట్ 42. సో 42 6/7 అంటే ఎంత అండి? 3/7 గాయ్స్ హియర్. 3/7 ఇంటూ సో 1400 గాయ్స్ హియర్. 1400. సో 200% ఇస్ 2 గాయ్స్ హియర్. నెక్స్ట్ 6.25 అంటే 1/16 guys sir into 3200 guys sir into 3200 guys sir. Let me calculate guys here. Okay, so 36 2s are 72 and 0 ki 0 guys are 720. Okay na? So 9 1s are 9 4s are 36 and 0 ki 0. 8 4s are 32 and 320. 720 plus 320 is how much? 1040 plus. Next andy, so 14 3s are 42. So 4200 guys here. And next 7 1s are 7 2s are 3 2s are 6 guys here. 600 guys here. 4800 plus, so 4800. Okay na? Minus, and so 32 2s are 64. 6400. So 16 1s are 16 2s are and 200 guys are 6600. Sorry, 6600.
So 6,600 guys here. Okay, right, Andy. So 1040 plus 4,800 is how much guys here? So 5840 minus 6600 is how much guys here? Minus 760 అంటే నేను ఏం చెక్ చేయలేదండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది బిగ్ వాల్యూ ఇది స్మాల్ వాల్యూ కదా, అండ్ ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది? సో నెగిటివ్ లోనే వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? ఒకటే ఒక వాల్యూ ఉంది ఆప్షన్ ఇక్కడ, దట్స్ వై ఆన్సర్ 760 అని చెప్పి నేను ఏం సబ్ట్రాక్షన్ కూడా చేయలే, కళ్ళు మూసుకొని ఆన్సర్ చెప్పుకుంటూ వచ్చేసాను అంతే. ఓకేనా, కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ గైస్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఎనీ డౌట్స్ చెప్పండి. సార్ కొంచెం చెప్తారా? 42 6/7 3/7 ఎలా వచ్చిందో అక్కడే స్టెప్ చేసాను. సో అంటే ఇది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు? సో నిన్నటి వాల్యూస్ మీరు బై హార్ట్ చేశారా? సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు 1 పాయింట్ చూడండి ఒకసారి, 1/7 వాల్యూ ఎంత అండి? సో 14.2857%. ఓకేనా, అప్పుడు 2/7 వాల్యూ ఎంత అంటే టేక్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పాను మీకు నేను, అంటే 28.5714%. నౌ 3/7 వాల్యూ అంటే ఎంత? 2 తర్వాత హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏముంది అక్కడ చెప్పండి ఫాస్ట్గా? 2 తర్వాత హైయెస్ట్ వాల్యూ 4 ఉంది కదా, అంటే సో 42.8571%. ఓకే, ఇది వేస్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీ డినామినేటర్లో 7 ఉందంటే ఖచ్చితంగా అది 7కి సో ఫ్రాక్షన్ అయి సంబంధించిన వాల్యూ అయి ఉంటుందని మీకు కిందాకే చెప్పాను నేను స్టార్టింగ్ నుండి. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ 7 చూసుకున్నాను నేను, ఇక్కడ 7 చూసుకునే 42 అంటే థర్డ్ వాల్యూ వస్తుంది నాకు ఇక్కడ, అంటే 3/7 రాసేసుకుంటాను. ఇవి ఎలా వస్తుందో ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే చాలు. ఓకేనా, నా clear guys all of you? Right, Andy? Okay, so move on to the next one guys here. Right, so Mamata decided to donate 16% of her monthly salary to charity, but after listening Anu words, she is decided to donate a sum of 4,800, which was equal to 75% of what she had decided earlier. Then find 36% of her monthly salary. And first మన క్వశ్చన్ క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి అర్థమని చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. గైస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఏం అర్థమైంది? రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారండి, మీరు ఏమనుకున్నారంటే డిసైడ్ అయ్యారు నా శాలరీలో నుండి నేను 16% చారిటీకి ఇచ్చేయాలని చెప్పి మీరు డిసైడ్ అయి ఉన్నారు, మీ బ్రెయిన్లో మీరు డిసైడ్ అయి ఉన్నారు నా శాలరీలో నుంచి సో 16% చారిటీకి డొనేట్ చేయాలనుకున్నారు. నాలాంటి వాడు ఒకడు వస్తాడనమాట, వచ్చేసి ఏం చెప్తాడు, మీరు అంతెందుకు డొనేట్ చేసిన, అంత వేస్ట్ అండి, మీరు అంత డొనేట్ చేయొద్దు అని చెప్పి జస్ట్ ఒక 4,800 డొనేట్ చేయమని చెప్తున్నా. మీరు ఎంతో సమ్ అమౌంట్ అనుకున్నారు, ఓకేనా, ఆ సమ్ అమౌంట్ అంత అమౌంట్ ఎందుకు అంత ఇవ్వద్దు చారిటీకి, అంత ఇవ్వకూడదు అని నేను చెప్పాను. చెప్పినప్పుడు మీరు ఏం చేశారు? 4,800 రూపీస్ మాత్రమే డొనేట్ చేశారంట. ఆ 4,800 అమౌంట్ దేనికి ఈక్వల్ అంట? 75% ఈక్వల్ అంట. అంటే మీరు 100% ఇవ్వట్లే ఇక్కడ, 4,800 అనేది 75% ఈక్వల్ అంట. అయితే ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, నీ శాలరీ ఎంత కనుక్కోమనట్లేదు ఇక్కడ, నీ శాలరీలో 36% ఎంత అని అడుగుతున్నా తెలివిగా. నీ టోటల్ శాలరీ నాకెందుకు, ఓకేనా, నీ శాలరీలో 36% ఎంత అని అడుగుతున్నా నేను. అది క్వశ్చన్ అర్థమైంది ఆల్ ఆఫ్ యూ? నౌ సే సార్ నో. రైట్ అండి, మనం ఫాస్ట్గా చెప్పుకో, ఓకేనా. సంబడి సెయింగ్ ఎస్ సార్, రైట్. ఓకే, మీరు ఎంత అనుకున్నారు? ఫస్ట్ ఒక మీ శాలరీ 16% మీరు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు? చారిటీకి డొనేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. చారిటీకి డొనేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. కానీ ఆ 16లో మీరు ఎంత డొనేట్ చేశారు? 75% డొనేట్ చేశారంట. 75% డొనేట్ చేశారంట. రైట్, అంటే 75% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 3/4 కదా, ఓకేనా. ఈ 3/4లో మీరు ఏం చేశారు? 16% మాత్రమే ఇచ్చారు ఇక్కడ. రైట్, సో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి. 4 1 4 4 16 అండి, అంటే 3 4 12. అంటే మీరు 16% ఇవ్వలేదు అక్కడ, 16% ఇవ్వలేదు మీరు, ఓన్లీ 12% మాత్రమే ఇచ్చేశారు. నాలాంటి వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల మీరు ఏం చేశారు? మీ మైండ్ చేంజ్ చేసుకుని మళ్ళీ సో 12% మాత్రమే డొనేట్ చేశారు. అంటే 12%కి ఎంత అమౌంట్ డొనేట్ చేశారు మీరు?
4,800 కదా, చేశారు నో రైట్. అంటే నేనేమంటాను ఇక్కడ మీ టోటల్ శాలరీ కనుక్కోవాలంటే 100% మీ శాలరీ ఎంతైతే నాకేంటండి వీఆర్ కన్సిడరింగ్ 100%. ఓకేనా? సో మీ 12% 4,800 అయితే 100% ఎంత అంటే మీ టోటల్ శాలరీ వస్తుంది నాకు. కానీ నేనేమంటున్నాను మీ టోటల్ శాలరీ వద్దు నాకు. ఓకేనా? మీ శాలరీలో 36% ఎంత అని అడుగుతున్నాను ఇక్కడ, అంతే. 36% ఎంత మీ టోటల్ శాలరీ నాకు అనవసరం. టోటల్ శాలరీ కావాలంటే 100% ఎంత అని అడిగితే సరిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? సింపుల్గా ఆలోచించండి. 12% into 36% అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 3 టైమ్సే కదా. 12 3 36 కదా. ఓకేనా? సేమ్ లైక్ దిస్ అండి. సో 4,800 3తో మల్టిప్లై చేసేయండి. రైట్. 48 3 ఎంత అండి? 144 కదా. హౌ మెనీ జీరోస్ ఆర్ దేర్? 2 zeros are there. Then answer is so 14,440. అంటే మీ శాలరీలో 36% is how much guys sir? 14,440 rupees guys sir. Clear guys all of you? Yes, very good. Somebody saying answer. So option B. Clear guys all of you? Say yes or no. Yes, sir. రైట్ అండి. ఇప్పుడు మీ టోటల్ శాలరీ అనుకోండి ఒకసారి. టోటల్ శాలరీ ఎంత అండి? ఎనీవన్? సో 12% ఈజ్ 4,800 అయితే మీ టోటల్ శాలరీ ఎంత? 100% కదా. ఎస్, వెరీ గుడ్ అండి. సో పర్సంటేజ్ సింపుల్ పర్సంటేజ్ క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి. 12 1s 12, 12 4s 48 అండ్ 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ 2 0. ఓకేనా? 100 into 400 ఎంత అండి? 40,000 కదా. మీ టోటల్ శాలరీ కనుక్కోమంటే ఇలా కనుక్కుంటాం. మీ టోటల్ శాలరీ 36% కావాలంటే ఇలా కనుక్కుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, రైట్ అండి. ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ టుడే. రైట్, అప్ టు నౌ చెప్పండి అండి. Sir, 75%, 4,800 is equal to 75% కదా sir. ఓకే, 100% తీసుకున్నప్పుడు రైట్. అంటే 75% దేంతో కంపేర్ చేయాలి నువ్వు? ఈ 16లో నుండి. ఈ 16లో నుండి 75% ఇచ్చావంట నువ్వు. ఓకేనా? అది 4,500 కదా sir. రైట్, ఇదే కదండి. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూయే కదా. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమనుకున్నావు? 16% ఇద్దాం అనుకున్నావు. ఆ 16లోనే 75% తీసేసావంట. అసలు 16% 75% అంటే ఎంత కనుక్కున్నాను అంతే ఇక్కడ. అది ఎంత వాల్యూ అంటే 12%. రైట్. ఇప్పుడు 12% నువ్వు ఇచ్చావు. ఆ 12% ఏంటంటే సో 4,800 అవుతుంది. ఓకే, రైట్ అండి. ఇంకా ఎనీ డౌట్స్?